السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما وفہما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام تعریف تو حمد و ثنا رب ذوالجلالس کنت بیسن بے شمار درود و سلام بر ذات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تہندس آلس تامت۔ رات کس درسس مز پڑھو اسی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کریو تمام دنیا کن لکن اللہ تبارک و تعالیٰ سندی تقوی اختیار کرنچ وصیت اور تمچ تلقین ام سب تکیاز کہ سوی رب العالمین یم زن تمام دنیا لوک اکس نفسس نش پید کر اور تم سی نفسس نش کر اللہ تبارک و تعالیٰ تم سن جوڑ تے پید اور ان کے ذریعے سے پھر دنیا میں کثیر تعداد میں مرد اور عورتیں پھیلائی۔ اور دویم حکم یہ زن آیتس مز آیو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سن تقوی کریو بھی اختیار تمس رب العالمین سن یم سن واسطہ دت اخ أکس سوال کرن چھو۔ بہرحال امچ تفصیل آئے رات کہ سوال کرنے والے کا کیا مطلب چھ امیک اور کمن حالاتن مز گژھِ اخ انسان سائل سن سوال پورا کرن۔ اب آج کا جو اس کا دوسرا حصہ ہے آیت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماون واتقوا اللہ الذی تساءلون، اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے کو سوال کرتے ہو، والارحام، اور رحمی رشتے کاٹنے سے ڈرو یا بچو۔ رحمی رشتے یم زن چھ تم ژٹنے نش تم دور کرنے نش ٲسِو بچن۔ بہرحال رحمی رشتے کن کو کہتے ہیں؟ یہ زن رحم چھ، رحم کہتے ہیں اصل میں ماں کا شکم جہاں پر بچہ پلتا ہے اس کو رحم کہتے ہیں، اور انگلش میں اگر اس مانا یا سائنٹیفکلی یوٹرس یوزن چھ اسی کو اصل میں کہتے ہیں رحم۔ ارحام یوزن چھ یہ امی رحم مز درامت، یعنی وہ رشتے جو اس رحم سے جڑے ہوئے ہیں ان کو کاٹنے سے بچو۔ بہرحال علماء سے امی تفسیر کرن کہ رحمی رشتے کم گئی، رحمی رشتے گئے تم رشتے جن کا تعلق یا جو رشتے ماں کے طور سے یا باپ کے طور سے انسان کو ملتے ہیں، یعنی تم رشتے یم زن ماج ہند ذریعہ یا مال سن ذریعہ اکس انسانس آسن۔ سب سے پہلا رحمی رشتہ ماں اور باپ ہے، سارے کو بوڑ رشتہ چکوس مول تو موج، کیونکہ انسان کا تعلق اصل میں کن سے ہے؟ اصلی طور پر اسی ماں اور باپ سے۔ گو رحمی رشتوں میں سب سے بڑا رشتہ وہ ماں باپ کا رشتہ ہے۔ ام پچ رحمی رشتن ہند یہ زن رشتہ وہ ہے بھائی بہن، کیونکہ بھائی بہن بھی اسی رحم سے آتے ہیں جس رحم سے ایک انسان آتا ہے۔ اتھے پٹھنس ات ونان ات ٹرم یاد، اس کو مفسرین نے یا محدثین نے ٹرم لکھی ہے فقہا نے، ات ونان اصل۔ اصل کو ماں سے نیچے آنے والے جو ہیں اور ماں کے اوپر سے، یا باپ کے نیچے اور باپ کے اوپر۔ کیا مطلب؟ باپ کے نیچے ہو گئے یوزن چھ تم سن باپ کی اولاد، یعنی یمزن مین بوئے بھی بے آسن، اور باپ سے اوپر یعنی دادا دادی، اتھے پٹ پردادا پردادی، اور ماں سے نیچے وہ بھی ہو گئے بھائی بہن، اور ماں کے اوپر وہ نانا نانی۔ یہ سب رشتے کس میں آتے ہیں؟ یہ رحمی رشتے آتے ہیں۔ اور اسی طرح باپ سے ایک اور رشتہ بھی رحمی رشتہ ہے، سگو انکل یعنی چاچا، اور یہ پٹھنس ماں سے جو آتے ہیں سنگے کم ماس، تو یہ سب ہے رحمی رشتے۔ امن رشتن ہچ اللہ تبارک و تعالیٰ نبھاونچ خاص تاکید کرمز۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کی، جہاں اللہ کے نام پر سوال کرنے سے اس کو پورا کرنے کی وصیت کی، ساتھ میں ہی یہ وصیت بھی کی ہے کہ اے لوگو، اللہ نے جو رحمی رشتے آپ کے بنائے ہیں ان رشتوں کو نبھانا، ان کو کاٹنا
यानी उनको काटने से डरना। बहरहाल यम जन कुरान पाकस मज रहमी रिश्तों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने 18 मकामात पर ताकीद की है। यानी इससे आपको पता चलेगा कि रहमी रिश्ते निभाने यम जन इंसान से करीब तरीन रिश्तेदार, इनके हुकूक अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में कितनी जगह बयान किए हैं? 18 मरतबा। अभी हम पढ़ेंगे। अच्छा, मिसाल के तौर पर सूरह बनी इसराइल में आयत पढ़मुत, वहाँ जब मेराज के मौके पर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे तो उसके फौरन बाद मदीना की जो रियासत है उसको कायम करने का जो दस्तूर नाजिल हुआ सूरह बनी इसराइल में, उसकी पहली शिक है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने फैसला किया है कि अल्लाह के बगैर किसी की इबादत नहीं होनी चाहिए। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना। रिश्तों में सबसे खास और सबसे बड़ा रिश्ता कौन है? वालिदैन। तो इनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फौरन अपनी इबादत के बाद किनका हक जतलाया? मालिस माजुन व बिल वालिदैनि इहसाना। और इसी सूरह बनी इसराइल में आगे चलकर हम पढ़ेंगे वआतुल माला अला ज़विल कुर्बा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि अपने माल को आप किन के ऊपर खर्च करो? ज़विल कुर्बा। ज़विल कुर्बा कौन हो गए? कराबतदार रिश्तेदार, यानी और कराबतदार रिश्तेदारों में सबसे पहले कौन आते हैं? यही रहमी रिश्ते। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला से कुरान पाकस में सूरह मोहम्मद जब हम पढ़ते हैं वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला इन्हीं अल्लाह तबारक व तआला ने इन लोगों की, जो लोग अल्लाह पर ईमान लाते हैं और जो वाकई अल्लाह के मुखलिस बंदे होते हैं, तो उनकी तारीफ करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के फासिक और फाजिर बंदे जो हैं उनका बयान किया है। अल्लाह ताला फरमान फहल असैतुम इन तवल्लैतुम। हाँ, अगर हम इन फासिकों को, इन फाजिरों को इस दुनिया की हुकूमत अता करेंगे, यानी अल्लाह तबारक व तआला फासिकों और फाजिरों की जो सिफात बयान करते हुए सूरह मोहम्मद आयत नंबर 21 में फरमाते हैं फहल असैतुम इन तवल्लैतुम। बस अगर हम इन फासिकों को और इन रोगरदानी करने वालों को अगर हम इस दुनिया की इस ज़मीन की हुकूमत अता करें तो ये क्या करेंगे? इन तवल्लैतुम अन तुफसिदू फिल अर्ज़। तो ये ज़मीन में क्या मचाएंगे? फसाद मचाएंगे। कैसे मचाएंगे? वतुक़त्तिउ अरहामकुम। ये फसाद कैसे मचाएंगे कि ये सुलभी रिश्ते और रहमी रिश्ते जो हैं उनको काटेंगे, यानी उनका पास लिहाज नहीं करेंगे। अच्छा, इनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया है? क्या सजा होगी उनके बारे में? अल्लाह ताला फरमान उलाइकल लज़ी लअनहुमुल्लाह। ये ऐसे लोग हैं जिन पर अल्लाह तबारक व तआला की लानत बरसती है। फअसम्महुम, और अल्लाह तबारक व तआला जो है उनकी बसारत व आमा अबसारहुम व असम्महुम, अल्लाह तबारक व तआला उनको गूंगा बहरा बनाता है। व आमा अबसारहुम, और उनकी बसारत छीन लेता है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि वो अंधे होते हैं, इसका मतलब यह है कि उनके पास तो आंखें होती हैं मगर इन आंखों से वो इस हक और बातिल या इन सुलभी रहमों का पास लिहाज। अब कितनी शदीद वईद अल्लाह तबारक व तआला ने किन लोगों के बारे में बयान की है? यम रहमी रिश्ते चाटन आयसन। अच्छा, एक और आयत, क्योंकि मैंने कहा बहुत सारे मकामात पर अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी ताकीद फरमाई है। अल्लाह तबारक व तआला सूरह राद जब हम खोलते हैं आयत नंबर 21, वल्लज़ीना यंकुज़ूना अहदल्लाह, वो लोग जो अल्लाह के साथ जोड़े हुए अहद को तोड़ते हैं, मिन बाद मीताक़ी, उस अहद को जो उनने जोड़ा है उसको तोड़ते हैं। व यक़तऊना मा अमरल्लाह, और जो अल्लाह ने हुक्म दिया था, जिन चीज़ों को जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया था। और इसकी तफसीर में मुफस्सिर लिखते हैं कि इसका मतलब है कि रिश्तों को जोड़ने का जो अल्लाह तबारक व तआला ने क्या दिया था? हुक्म दिया था। बिही अन युसला व युफसिदूना फिल अर्ज़, और उन रिश्तों को जिनको जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया था और ज़मीन में फसाद मचाते हैं, उलाइका लहुमुल लाना, तो उन पर क्या है? अल्लाह तबारक व तआला की फटकार, अल्लाह की लानत है। वलहुम सूउद्दार, और अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उनके लिए इंतहाई बुरा ठिकाना है। बहरहाल यम कुरानी आयात जो किसके बारे में नाजिल हुई है? यम जरा कुरान पाक नाजिल करमच सिला रहमी युजन नहीं करने वाले या कता रहमी करने वाले। बल्कि इसी सूरह रात में आगे चलकर हम पढ़ेंगे, टाइम से कम, मुखलिस बंदों की जो सिफात बयान की गई हैं
उनमें फरमाया गया है कि ये वो लोग हैं जो अल्लाह की इताअत करते हैं। उलाइका लज़ीना अत्ताउल्लाह, ये वो लोग हैं जो अल्लाह की इताअत करते हैं। व यूसलूना मा अमरहुम, और उन चीज़ों को जोड़ते हैं जिनका हुक्म किया गया है। यानी कौन को जोड़ने का हुक्म, यानी यही सुलबी या रहमी रिश्ते आसन छे। बहरहाल रहमी रिश्तन हिच इंतहाई फजीलत कुरान पाकस में बयान आमज करन और अहादीस मुबारका में। वक्त की कमी की वजह से सिर्फ 2-3 अहादीस मुबारका में कोट करूंगा। हदीस में आमुद हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुतइम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करन कि फरमावत कता रहमी करने वाला जन्नत में हरगिज दाखिल नहीं होगा। यानी युजर कता रहमी करन वोल आस, यानी जो रिश्तेदारों को युजर रिश्तेदारों से पन ताल्लुक चटन वोल आस, वो हरगिज भी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। और अकिस हदीस में आमुद फरमा हजरत अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो यहूद के बहुत बड़े आलिम थे। बहरहाल तुम आए दर खिदमत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कहते हैं कि मुझे याद है कि पहली मुलाकात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था लोगों को। यानी मैं सच याद कि ये साथ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गोडनिच मुलाकात कर तो उन्होंने क्या कहा था। तो वो रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को ताकीद की थी अफशुस सलाम, कि सलाम को क्या करो, आम करो। व अतइमुत ताआम, और जिधर खाना खिलाना जो है इसका रिवाज आम, यानी आखिर से जब खानावंत चानावंत। और वासिलुल रिहाम अरहाम, और जो सुलभी रिश्ते हैं, जो रहमी रिश्ते हैं, उनको क्या करो, उनको मजबूत करो, उनको जोड़े रखो। बहरहाल हजरत अब्दुल्लाह इब्न सलाम फरमान जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने पहली मरतबा ये बातें सुनी तो मेरे दिल ने गवाही दी कि ये कलाम, ये ताकीदी हुक्म, ये नसीहतें किसी आम इंसान की नसीहतें नहीं हो सकती हैं। 20 हदीस मुझे फरमो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करन, बुखारी में भी ये रिवायत है और मुस्लिम में भी ये रिवायत है कि हजरत अबू हुरैरा फरमान कि जब अल्लाह तबारक ताला ने इन रहमी रिश्तों को पैदा किया, यम साथ अल्लाह तबारक ताला ने क्या को रहमी रिश्ते करिन पद, तो ये रहमी रिश्ते अर्श के इन सतूनों को पकड़े हुए खड़े हो गए। ये रहमी रिश्ते हुए अर्श के सतून थाप कर कैसे होगा, क्या मुजस्सम शक्ल होगी, बहरहाल इसका हम नहीं समझ सकते हैं। बहरहाल यम साथ ये खड़ा गो फरियाद को या अल्लाह आपने तो मुझे पैदा किया लेकिन मेरी हिफाजत की जिम्मेदारी कौन देगा। यानी या अल्लाह से पौध कोर्ट से ये रिश्ते रहमी रिश्ते तो आपने पैदा किए लेकिन मेरी हिफाजत का जिम्मा कौन लेगा। बहरहाल इस मौके पर अल्लाह तबारक व तआला ने इन रहमी रिश्तों से कहा कि क्या इस बात से आप राजी हो कि जो आपको जोड़ेगा तो मैं उसको अपनी रहमत से जोड़ूंगा, जिससे जोड़ी तेमी जोड़ कम से पानिस रम, और जो तुझे काटेगा मैं उसे अपनी रहमत से काट लूंगा, यानी मैं उसे अपनी रहमत से क्या कर लूंगा, दूर कर लूंगा। और एक रिवायत मुस्लिम की रिवायत के अल्फाज हैं कि अल्लाह तबारक उसमें ये अल्फाज अजायद हैं कि अल्लाह तबारक ताला ने यह भी फरमाया कि ए रहमी रिश्तों मैंने आपका नाम अपने नाम के साथ जोड़ लिया है, क्योंकि अल्लाह का एक नाम क्या है, रहमान, इसीलिए रहम ये मैंने अपने नाम से जोड़ लिया, इसलिए जो आपको जोड़ेगा मैं उससे जुड़ जाऊंगा और जो आपको काटेगा मैं उनको अपनी रहमत से दूर और काट दूंगा। ये फजीलत कमन हज रहमी रिश्तन हज। अकिस रवायतस में फरमो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गालिबन हजरत अब्दुल्लाह इब्न अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करन कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो कि जो शख्स चाहता है कि उसके रिज़्क में बरकत हो, ये शख्स गसन कि मेरी रिज़्क में क्या गई बरकत और मेरी उम्र में इजाफा हो, यानी अजल मुझसे दूर भागे, अजल माने मौत मुझसे दूर भागे, मेरी उम्र में बरकत हो, तो उसे चाहिए कि वो अपने सिला ये रहमी रिश्ते जो हैं उनको जोड़े रखे। तो मन क्या खाए जोड़े। और आखिरी रिवायत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो कि शब कदर यजन च आसन, लैलतुल कदर की रात जो है उसमें तमाम लोगों की बख्शिश की जाती है। कुछ अजीम तो फजीलत वाजी रात, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी इस रात में भी बख्शिश नहीं होती है। क्या लोग से तुम यमन आख अजीम रात में बख्शिश गसन, बल्कि हदीस में तो 5-6 किस्म के लोग गिनाए गए हैं। उनमें से एक लोग वो हैं जो शराब पीते हैं, वो हैं जिन्होंने आपस में मुकाता किया होता है, यमना आके के अलग सलह कारण के, और एक उनमें से ये भी है जो कता रहमी करने वाला हो, यानी यमजर पानी रहमी रिश्ता आसन उनके साथ उनका जोड़ नहीं हो बल्कि वो काट दिए हूँ। फरमो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमिश शख्स छन लैलतुल कद्रस मुझ ते गसन बख्शिश के। और रिवायत में आता है
یہ روایت میں آتا ہے کہ غالباً بخاری میں بھی یہ روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے نقل فرمانے کے بعد بہت عرصہ بعد وہ طائف کے شہر میں چلے گئے. تم گئے کوت طائف. تو لوگ تمو بوز کہ حضرت ابو ہریرہ ان تشریف طائف تو لوگ جمع ہو گئے جامعہ مسجد میں. تو انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے اصرار کیا خطاب کرنے کے لیے. یہ پر عام تھے آج کن سات عالم گھن کن بستی مز تو پھر لوگ غنیمت سمجھتے ہیں کہ وہاں آمد تو ان کا خطاب ہوگا. تو روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کا بھی یہی پروگرام بنا. بہرحال جب وہ مسجد میں ممبر پر تشریف لے گئے خطبہ خاطر وہ کھت کھڑا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو اس مجلس میں قطع رحمی کرنے والا ہو وہ اس مجلس سے فوراً چلا جائے. یعنی یس یت مجلس مز کیا آسے قطع رحمی کرن وول آسے سہ شخص نیرِ یم مجلس مز. اب اس زمانے میں تو خیر ہی خیر تھی. روایت میں آمد اخ جوانا اخ وہ تھود وہ چلا گیا مجلس سے. کچھ دیر کے بعد وہ دوبارہ آ گیا کہاں پر ات مجلس مز. بہرحال مجلس اختتام پذیر سپدے تو اس جوان نے کہا اسے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی آپ نے یہ کیوں ارشاد فرمایا کہ جو قطع رحمی کرنے والا ہے وہ میری مجلس سے چلا جائے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمو کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے ہم ایک دفعہ ان کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے بھی ایسا ہی کیا. تمو تکور یتھے پٹنس ارشاد کہ جو قطع رحمی کرنے والا ہے وہ ہماری مجلس سے چلا جائے کیونکہ ہم دعا کرنے والے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے جس میں کوئی قطع رحمی کرنے والا بیٹھا ہو. یہ یوتا بوڑ گناہ کہ قطع رحمی کرنے والے کی دعا نبی کی مجلس میں بھی قبول نہیں ہوتی ہے. اس لیے یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اشن یہ لکٹ یہ بڑ جرم باسن. آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم دور دراز کے رشتے دوستوں کو دور دراز کے یم زن آسن نام کے برائے نام دوست ان کا ہم آؤ بھگت کرتے ہیں مگر اپنے بھائی اپنی بہنوں اور اپنے رحمی رشتوں کا ہم شاعر پاس و لحاظ نہیں رکھتے ہیں. بلکہ روایت مجھ آمد اخ شخص آقا در خدمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ہمدردی کا اور میری صلہ رحمی کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے. میانے حسن سلوکو کچھ سارے کو زیادہ کیا حقدار. تو رسول اللہ نے فرمایا امک یعنی کون ہے آپ کی ماں. بی کو عرض ام صحابین دوبارہ رسول اللہ نے فرمایا امک آپ کی ماں. تریمی لائٹ فرمو امک تمہاری ماں. اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ ماں کا حق 3 گنا کس کے مقابلے میں ہے باپ کے مقابلے. یہ ژوٗرمہِ میں لائٹ فرمو ابو کا یعنی چیلسی وہیں کم سن حق مال سن حق. ہم تو اتنی ہی روایتیں سنتے ہیں مگر اس میں اور بھی روایتیں ہیں. ام پتہ بیت الفاظ ام صحابین کو بھی یا رسول اللہ مال سن پتہ کم سن حق حاض. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخی کا یعنی آپ کے کس کا یہ سن آپ کی بہن کا یعنی اخت کا آپ کی بہن کا. اور اس کے بعد اس صحابی نے فرمایا پھر فرمایا کس کا بھائی کا. تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گوڑ ماجن حق تیرے پتہ مال سن پتہ کم سن بیئی ہند پتہ کم سن بھائی. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ہم انہی رشتوں کو بلا بیٹھے ہیں. آج سے معمولی کچھ ٹکے کی وراثت کے لیے یا کچھ معمولی زراعت کو حصول کرنے کے لیے یا معمولی زمین ٹکڑوں خاطر ہم عرصے کے لیے اپنے بھائی بہنوں سے بات نہیں کرتے ہیں. ہاں باقیوں کی دعوتیں ہوتی ہیں. مولانا صاحب کی بھی دعوت ہوتی ہے. سرپنچس تش دعوت گسن DDC ممبرن تش دعوت گسن مگر بھائی بہن ان کی دعوت یا ان کو بلاتے نہیں ہیں. اچھا اب علماء کا جس دن ون بہ کت اس حدیث کی شرح میں انہوں نے لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ اگر کان شخص پنن مال صدقہ کرے اگر کوئی شخص اپنا مال کیا کرے گا کسی دور کے مطلب دور کس انسان پر تو اسے 1 اجر ملے گا. تمس مل کوتا اجر لیکن اگر وہ اپنے قریبی رشتہ دار پر یہ صدقہ کرے گا یا مال خرچ کرے گا تو اسے دوہرا اجر ملے گا. بہرحال صاحب سب کے حیران یہ کس پٹنس پنس امس کیونکہ رسول اللہ نے پھر اس کی تفصیل بتائی. وہاں تو اس کو صرف یہ زن صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا لیکن قریب کے رشتہ دار اور رحمی رشتوں پر اگر وہ خرچ کرے گا تو اسے ایک تو صدقے کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب ملے گا دوسرا اس کو صلہ رحمی کرنے کا بھی ثواب ملے گا. بہرحال امیک گژھِ خیال تھاوٕنۍ. حدیثس منٛز چھُ آمُت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک 2 گناہ چھِ تِم جن کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کو موت سے پہلے ضرور دیتا ہے.
हाँ बाकी गुनाहों को चाहे तो दुनिया में भी सजा देता है और आखिरत पर भी टाल सकता है, लेकिन जुबाना फरमाए रसूल हदीसस मज तुम यमन सजा इंसान मरन ब्रोह तज दुनिया मज पेवन तुलन, आखिरत में तो अलग से ही उसका गुनाह और उसका अजाब उठाना पड़ेगा। तथ मुझे फरमाए रसूल एक तो जुल्म है, यानी अगर इंसान जुल्म करे, जुल्म जिस क्या वन सजा वो दुनिया में ही उसको उठानी पड़ेगी। दूसरा फरमाया कि कता रहमी करने वाला और खुसूसियत के साथ माँ बाप की नाफरमानी करने वाला, यम जुबाना तुम यमन सजा जन इंसान दुनिया मज मिलन। तो इसीलिए यहाँ फरमाया गया कि वत्तकुल्लाह लज़ी तसाअलून बिही वल अरहम, डरो उस अल्लाह से जिसका वास्ता देकर आप अल्लाह का वास्ता देकर आप लोगों से सवाल करते हो, वल अरहम और रहमी रिश्ते काटने से बचो, उनका पासो लिहाज रखना। बहरहाल अगर तुम वुचमुत आसो अरबुक माशर यह इंतहाई घटिया माशर यम सात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ निमा आए, मगर उनमें भी ये सिफत थी कि वो अपने रिश्तेदारी का और अपने जो खास भाई बंधु थे उनका बहुत इकराम करते थे और उनका बहुत पास और लिहाज करते थे। इसी वजह से खानदानी जंग यम जन गमिच वो इसी बुनियाद पर हुई थी कि कोई उनके भाई को या उनके कोई रिश्तेदार को मामूली डराता था, धमकाता था तो उस पर जंगें फूट पड़ती थी। वो ये सिफत उस कुमन मज। आज बदकिस्मती यह है कि हम उस माशरे से भी पीछे चले गए हैं। बहरहाल इनका हमें ख्याल रखना है। बहरहाल अकल इशारा जब रसूलुल्लाह ने नबूवत का ऐलान किया तो अरब के लोगों ने उनको बहुत सताया और पन्ने रिश्तेदारों से सतो। एक मौके पर रसूलुल्लाह ने अपने रिश्तेदारों को यह भी कहा कि जरा उस रिश्तेदारी का ही पास और लिहाज करो जिस रिश्तेदारी का आपका बहुत अपने समाज में भी और अपने कल्चर में भी बहुत पासो लिहाज है। इन बातों से पता चलता है कि अरबी किस माशरस मुझे पासो। अब हमारा माशरा किस डगर पर चल रहा है, हम इससे भी पीछे चले गए हैं। कई सालों साल गुजर जाते हैं, भाई भाई से बात नहीं करता है, बहन भाई के साथ बात नहीं करता है। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला दीन पर अमल करने तौफीक। इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह ताला फरमान बेशक अल्लाह तबारक व तआला आप पर निगहबान है। रकीब के बिशवन रकीब कहते हैं निगाहबान को, देखने वाला। पर अल्लाह तबारक व तआला यम जन जुमले लास्ट पर आयतन लिखमित आसन छ, इनको टेक्निकल टर्म में इनको कहते हैं खवातिम आयत। खवातिम आयत को खत्म करने वाले उमन खास जोड़ का अत आयत यम हंग तो मंगे अल्लाह तबारक व तआला लास्ट जुमला आसन लिखमित क्या। यहाँ अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, बेशक अल्लाह तबारक व तआला आप पर निगहबान है। यानी क्या मतलब इसका, यानी अल्लाह तबारक व तआला आपके अमलों को देख रहा है कि आप अपने रहमी रिश्तों के साथ कौन सा मामला करते हो। अगर सही मामला करते हो तो अल्लाह देखता है, इसकी जजा आपको देगा। अगर गलत मामला है, अगर आपने कता रहमी की है तो अल्लाह उस चीज को भी देखता है, इसका भी खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला से मगो दुआ कि अल्लाह तबारक व तआला दीन असियत आए मुबारक पर अमल करने तौफीक, बिलखुसूस यम जन रहमी रिश्ते छ यम निभानुक दीन तौफीक। इसमें बहुत इफरात व तफरीद हमसे होता है। दूर दराज के रिश्तेदार प्रसन मगर पाने रिश्तेदार प्रसन, और बिलखुसूस हम अगर किसी रिश्तेदार को अपनों को पूछते भी हैं युस अमीर आए ये में अल्लाह तबारक व तआला थोड़ा जो गरीब रिश्तेदार है उसको पूछते। बहरहाल इससे बचने की अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत ताकीद की है, अहादीस में भी इसकी बहुत ताकीद है। अल्लाह तबारक व तआला दीन पर अमल करने तौफीक। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल